क्या है? वाइब्रेटिंग। वाइब्रेटिंग यानी तरंग, तरंगमय है। हमारा बॉडी ऐसा लग रहा है ना फिक्स है, फिक्स नहीं है। माइक्रो वाइब्रेशंस हो रहे जो हमको दिख नहीं रहे हैं, हमारी इंद्रियों के माध्यम से हमें प्रतीत नहीं हो रहे हैं। बराबर है। सो ये सृष्टि का एक विभाग हो गया परमाणु, और परमाणु के अंदर क्या है? तरंग। बराबर है। अब मैं जो भाषा बोल रहा हूं वो मैं क्या कर रहा हूं? मेरी जुबान से तरंग निकाल रहा हूं। वो तरंग, हर एक अक्षर का एक तरंग निकल रहा है, और वो तरंग ये माइक पकड़ रहा है, माइक से स्पीकर में जा रहा है, स्पीकर से वातावरण में जा रहा है, उस वातावरण में से आपके कान में जा रहा है। आपका कान क्या कर रहे हैं? उस तरंग को ग्रहण करके उसके अंदर सॉफ्टवेर है तरंग का। હમણાં હું હિન્દી બોલું છું, હવે ગુજરાતી ચાલુ કર્યું, એટલે તમારી અંદર આ બે એપ હોય, એક ગુજરાતી એપ, એક હિન્દી એપ, તો તમને આ સમજાય। આ બે એપ ન હોય તો ઇન્સ્ટોલ કરવી પડે। સમજાણું કે નહીં? સમજાય છે? ઈ એપ ન હોય તો હું જે બોલું છું તમારા માટે ભેંસ બરાબર, आपके लिए भैंस बराबर नहीं समझ में आएगा मैं क्या बोल रहा हूं। सो वो ऐप में क्या है? डिकोडिंग, ये एनकोडिंग। मैं जो मेरे मुंह से जो आवाज निकल रही है वो साउंड के फॉर्म में जा रहा है, वो वातावरण में आ गया, आपके अंदर आया तो उसको डिकोड करना पड़ेगा। वो सारा सॉफ्टवेयर है। मैं जो बोल रहा हूं मेरे अपने सॉफ्टवेयर से बोल रहा हूं, आप जो रिसीव कर रहे हैं अपने सॉफ्टवेयर से रिसीव कर रहे हैं। अभी यहां जितने भी बैठे हैं सबका अपना अपना सॉफ्टवेयर है। जितने लोग ये सुन रहे हैं सबका अपना अपना सॉफ्टवेयर है, ठीक है? सब सॉफ्टवेयर में उसका परिणाम अलग आएगा। सॉफ्टवेयर है। क्यों? क्योंकि हर एक सॉफ्टवेयर खुद का है। तो तरंग तो वही है, लेकिन तरंग का जो इम्पैक्ट है वो अपनी अपनी सोच और समझ से है। समझ में आ रहा है? तो इस दुनिया में सही गलत कुछ नहीं है। आ दुनिया में साचू खोटू, सारू खराब कहीं छे ज नहीं। मारी अंदर जे सॉफ्टवेर छे ई मने के साचू, बाजूवाळो के ना आ खोटू। भाई बेवे तरंग तो कान में एक ज गयो। एक नु सॉफ्टवेर के जे साचू, बीजू नो के खोटू। एक के सारू, बीजो के खराब। आ फरक क्यांथी आव्यो? के सॉफ्टवेर तो सेम छे, पण सॉफ्टवेर नो जे मालिक छे ने ई डोढो छे। ए डोढो छे, डोड डायो। એટલે એની અંદર જે સોફ્ટવેર છે એની અંદર એ શા માટે હેરાન થાય છે? જે સાચું કે ખોટું કહેવા વાળો છે એ હેરાન કેમ થાય છે? એના પોતાના અભિપ્રાયથી હેરાન થાય છે। એક નથી થતો ને એક થાય છે। બેઉને તરંગ તો એક સરખા ગયા ભાઈ। એક થાય છે હેરાન ને એક નથી થતો। એકને બહુ મજા આવી ગઈ, બીજો કે આવું મજા શું હતી આમાં? પકાવી ગયા માણસ। પંકજભાઈ આવ્યા હતા, પકાવી ગયા। શું બોલતા હતા કઈ ખબર નહીં, બધું ઉપરથી જ હતું। તો આપણે સંક્રાંત માટે આવ્યા સાંભળવા, સંક્રાંત માટે કંઈક જ્ઞાન મળે એવું। આ તો કંઈક બીજી જ વાતો કરે છે। આ ઊંડાણવાળી વાતો છે, ગહેરી વાતો છે, જે એકવાર સમજમાં આવી જશે જગતનું હાઉ ધીસ વર્લ્ડ ઓપરેટ્સ, આ दुनिया કેવી રીતે ઓપરેટ થાય છે, ये दुनिया कैसे ऑपरेट होती है समझ में आ जाएगा ना। पहले भगवान ने क्या बोला? जो भी मेरे साथ हो रहा है उसका जिम्मेदार मैं हूं। क्यों मैं हूं? क्योंकि मेरा देखो शक्ति एक ही है।
नदी का पानी जानवर भी पी रहा है, इंसान भी पी रहा है, पशु पक्षी जीव जंतु सब पी रहे हैं, सबको अलग अलग परिणाम मिल रहे हैं। तो क्या पानी में फर्क था क्या? पीने वाले के अंदर जो सॉफ्टवेयर पड़ा हुआ है वो गड़बड़ कर रहा है। वो क्या है? वो ज्ञान। ज्ञान, ज्ञान या अज्ञान, ज्ञान या अज्ञान। तो उसके अंदर जो डेटा है ज्ञान वाला या अज्ञान वाला, वो उसे बोल रहा है ये नहीं नहीं नहीं, ये तरंग गड़बड़ है, ये तरंग गड़बड़ है। हर व्यक्ति यानी हर व्यक्ति तरंग हो गया। દુનિયામાં બે જ હસ્તી છે, તરંગ અને જાણવા વાળો। તરંગ ને જાણવા વાળો બે જ હસ્તી છે। એક તરંગ છે અને એક તરંગને જોવા અને જાણવા વાળો। હું કોણ છું ભાઈ? હું કોણ છું? મેં કોણ હું? હું તરંગને જોવાને જાણવા વાળો છું। હવે મને જોતાને જાણતા નથી આવડતું, તો એ મારું જ્ઞાન કે અજ્ઞાન? અજ્ઞાન। તો મારું દુઃખનું મૂળ કારણ કોણ? હવે જે દિવસે હું કહી દઉં કે હું અજ્ઞાની છું, તો મારા પ્રોબ્લેમનો એન્ડ આવ્યો, ધી એન્ડ આવ્યો કે પ્રોબ્લેમની શરૂઆત થઈ? પ્રોબ્લેમનો ધી એન્ડ અને જ્ઞાનની શરૂઆત। જ્ઞાનની શરૂઆત કેવી રીતે થાય? તો કે જ્ઞાની પાસે જઈએ, જ્ઞાની સમજાવે કે ભાઈ સુખ દુઃખ, નેગેટિવ પોઝિટિવ, આ બધું આપણો ભ્રમ છે। એનર્જી એનર્જી, પાણી પાણી છે, સૂર્ય સૂર્ય છે। ઠંડીમાં જાય તો સૂર્ય વાલો લાગે, ને ગરમીમાં સૂર્ય તપતો હોય તો ઈ જ સૂર્ય કેવો લાગે? હે, મે મહિનામાં સૂર્ય આવે તો કે ભાઈ જરા મહેરબાની કર ને ભાઈ, હા મહેરબાની કર। અને ઠંડીમાં કે હવે કેટલા દિવસથી સૂરજ જોયો નથી। તો સૂરજ ખોટો? નહીં, ખોટા કોઈ નથી ભાઈ, કોઈ ખોટા નથી। કે હર સમયે ભગવાને શું કીધું કે હર સમયે પરિસ્થિતિ, વ્યક્તિ, વસ્તુ, પરિસ્થિતિ, જીવ, પરમાણુ, આ પાંચની સાથે આપણો સંપર્ક છે। કોની સાથે? વ્યક્તિ, વસ્તુ, પરિસ્થિતિ, જીવો અને પરમાણુ। ધીસ આર અવર 5 કોન્ટેક્ટ પોઈન્ટ્સ વિથ આઉટસાઇડ વર્લ્ડ। બરાબર? વી આર લર્નિંગ સંક્રાંતિ, હાઉ ટુ મેક બેઝિક ફંડામેન્ટલ રૂટ કોઝ ચેન્જ। રૂટ કોઝ ચેન્જ કરવું છે કે વાર્તા કહું? એક હતો રાજા ને એક હતી રાણી, હે, એ હતી કાણી। એવી વાર્તા કરવી છે કે મજા આવે છે? હું જે કહું છું એ સમજાય છે વાત? હા, કામનું છે એવું લાગે છે? આજનો દિવસ સારો છે એવું લાગે છે? આવું ક્યાંય સાંભળવા નહીં મળે, સમજવા નહીં મળે એવી વસ્તુ છે, એવું તત્વજ્ઞાન છે। સો સંક્રાંત, આપણી વાત, આપણો આજનો જે દિવસ છે સંક્રાંતનો દિવસ છે। સંક્રાંત મીન્સ સંક્રાંત અને ઉત્તરાયણ, બદલાવ ઉત્તર દિશામાં કરવાનો છે। ઉત્તર દિશા એટલે શું? મુક્તિની દિશા, આનંદની દિશા, પરમાનંદની દિશા, विच वी आर ऑल सर्चिंग। આપણે બધા આજ ગોતી રહ્યા છે। हम लोग सब यही ढूंढ रहे हैं। हमें सबको क्या चाहिए? मुक्ति चाहिए। मुक्ति चाहिए ना? किससे मुक्ति चाहिए? घरवाળાથી मुक्ति, પાડોશીથી मुक्ति, मित्रों थी मुक्ति, बराबर? मुक्ति का मतलब क्या है? मुक्ति का मतलब क्या है? हाँ,
कोई तुमने कंट्रोल करे, आप हमको कोई कंट्रोल करे, ऐसा किसी को भी पसंद है क्या? सो फ्रीडम इज माई बेसिक नेचर। हम सब क्या चाहते हैं? फ्रीडम यानी मुक्ति, मुक्ति फ्रॉम एवरीथिंग एंड एवरीबडी। बट प्रॉब्लम क्या है? क्योंकि मुझे जो मुक्ति चाहिए कैसे प्राप्त करना हो मुझे नहीं मालूम है। क्यों? क्योंकि मेरा काम मैं खुद कुछ करता ही नहीं हूं। करते हैं क्या हम अपना काम खुद कुछ कितना करते हैं? चलो लेट अस सी परसेंटेज। मैं अपना काम खुद कितना करता हूं और रेशियो देखेंगे कि मैं जो अपना काम जो करता हूं और लोग जो मेरा काम करते हैं, व्यक्ति काम करता है, वस्तु काम करती है, परिस्थिति काम करती है, जीव काम करते हैं, परमाणु काम करते हैं, ये 5 लोग मेरा काम करते हैं और मैं अपना काम करता हूं। मैं जरा भी नहीं करता हूं ऐसा नहीं है, मैं करता हूं अपना काम, लेकिन ये 5 लोग मेरा काम करते हैं और मैं करता हूं, तो उसमें रेशियो क्या है? डॉक्टर साहब बोलते हैं 90% मैं करता हूं, 10% मैं करता हूं। चलो 10% कितना बड़ा उन्होंने अपने लिए खुद के लिए अवार्ड दे दिया, 10%। हैं? चलो उनका जवाब 10% है। બોલો બેન, અરે આટલું સિમ્પલ છે, આખો દિવસ જાય છે, એમાં મારું કામ હું કેટલું કરું છું ને લોકો મારું કામ કેટલું કરે છે, એમાં બધા આવી ગયા, વ્યક્તિ, વસ્તુ, પરિસ્થિતિ, જીવ, પરમાણુ, આ બધા આપણું કામ કરે છે કે નહીં? પહેલાં એ કરે છે, તો એમાં આ લોકો જે કામ કરે છે એનો પર્સન્ટેજ ને હું જે મારું કામ કરું છું એનું પર્સન્ટેજ કરીએ તો કેટલું થાય? ડૉક્ટર સાહેબ 10-90 કીધું કે 10 હું કરું છું, 90 બીજા કરે છે. માજી બુજુર્ગ છે, અનુભવી છે, આખી દુનિયા જોઈ ચૂક્યા છે. બોલો મારું કામ હું કેટલું કરું છું અને બીજા મારું કામ કેટલું કરે છે? ટકા. હા, વોલ્યુમ ઓછું તો એને સ્પીકરને આ બાજુ ફેરવી નાખો, એમાં કંઈ ફરક. લો કરવાનું, લો કરો. હવે ફેરવી નાખો. ફેરવી નાખો, ઓલી બાજુ મોઢું કરી નાખો. બસ હા, હવે કરો, થોડુંક થોડુંક કરો, બસ. હવે આ સંભળાય જ ભાઈ બધાને? હા હા, ચલો. તો આપણે ક્યાં હતા? હવે 50-50 થી 10-90 પર આવી ગયા. બોલો આપનું શુભ નામ? માયાબેન? નિર્મળાબેન. વાહ, નિર્મળાબેન. નિર્મળ. બોલો નિર્મળાબેન, આપ મારું કામ હું કેટલું કરું છું ને બીજા મારું કામ કેટલું કરે છે? ટકા ટકા ખાલી બોલવાના. બીજામાં કોણ કોણ આવી ગયું? વ્યક્તિઓ. ખાલી વ્યક્તિ નહીં હો, વસ્તુઓ પણ આપણું કામ કરે કે નહીં? આ ખુરશી હોય તો તમે બેસી શકો ને, બરાબર?
એટલે ખુરશી એટલે એવી વસ્તુઓ. પછી પરિસ્થિતિઓ પણ આપણું કામ કરે. હા, બરાબર ને. પછી જીવો આપણું કામ કરે. હે, અન્ન ખાઈએ તો એ આપણા પેટમાં જાય, એ બધા જીવો જ છે ને. હા, એવી રીતે આપણે કપડાં પહેર્યા છે એ જીવો જ છે. બરાબર છે. એટલે જીવો અને પરમાણુ, આ અનંતાનંત પરમાણુઓ છે. બરાબર. આ મારું શરીર જેનું બન્યું છે એ પરમાણુ છે. તો મારું કામ હું કેટલું કરું છું અને આ પાંચે મારું કામ કેટલું કરે છે. હજી પણ આ બંને જણા છે એની પાસે ઓપ્શન છે બદલવાનો આન્સર. 1090 વાળા બોલો નિર્મળાબેન, અનુભવથી કહો. આ 5ની મેં વર્ણન કર્યું. વ્યક્તિઓ, કઈ વ્યક્તિ ક્યારે કઈ રીતે મને ઉપયોગી છે એની ભાન છે મને. હે, હું એક ભાણામાંથી જમવા બેસું, એ ભાણામાં કેટલા જણનો યોગદાન છે મને ખબર છે. પુષ્કળ કે ગણ્યા ગણાય નહીં એટલું. આપનું શુભ નામ? ઋતાબેન. વાહ, નામ એક એક છે. નિર્મળાબેન, ઋતાબેન. આજનો આ જોરદાર સત્સંગ છે કે એવા નામ વાળા લોકો આવ્યા છે. तो जो हम खाना खाते हैं उसके अंदर कितने लोगों का योगदान है? जस्ट टेल मी. संख्या बता सकते हैं आप? नहीं बता सकते. क्यों? क्यों नहीं बता सकते? क्योंकि जो खाने का हर दाना है वो भी एक जीव है. नाम वो अलग चीज है, हर एक दाना है वो एक जीव है. છે કે નહીં? હરેક દાણામાં જીવ હતો ને, એને બલિદાન આપ્યું ને. આપણે કેટલા માટે આપ્યું? એક ભોજનની અંદર દરેક દાણામાં જીવ છે. એ કેટલા જીવોનું આપણા ઉપર કરજ છે. नमस्कार. जीवन की सारी समस्या का हल आपको एक स्थान पे मिलेगा. एक बहुत बड़ी खुशखबरी है. परम सुख टोटल वेलनेस साइंटिफिक ऑनलाइन गुरुकुल आपकी हर समस्या, मानव जीवन के अंदर सबसे पहले आर्थिक समस्या पूरी दुनिया उसके पीछे दौड़ रही है, वो समस्या का हल हम देंगे आपको और परमानेंट देंगे. क्योंकि दैट विल बी बेस्ड ऑन प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ ऑफ नेचर एंड साइंटिफिकली इट विल बी डिलीवर्ड टू यू in form of only 2 sessions, 3 hours each. Financial issues, physical health issues, relationship issues and confusion of religion and spirituality, ये सारा हल आपको एक स्थान में मिलेगा. तो हम आपको आमंत्रित कर रहे हैं. For more details, please contact this number. Thank you. Love you. God bless you. भया
अरिहंत 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 अरिहंत